Welcome students in this mathematics lecture series. In this lecture we are going to learn examples on probability distribution. We learn examples of binomial distribution, Poisson distribution and normal distributions. First example of binomial distribution. What is asked? Find the probability of getting 4 heads in 6 tosses. आता हे एक्झाम्पल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनच्या एक पद्धतीने सोडवायचे सोल्युशन ऑफ दिस इज एक्झाम्पल ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन आणि टॉसिंग ऑफ कॉइन असेल तर इन अ सिंगल ट्रायल कोणताही एक्सपेरिमेंट असेल टॉसिंग ऑफ कॉइनचा इन अ सिंगल ट्रायल P is a probability of success. That means getting head. Probability of success getting head. We take P is equal to 0.5 and Q is equal to 0.5. In a single trial of tossing a coin, P आणि Q ची व्हॅल्यू फिक्स घ्यायची. P is equal to 0.5 आणि Q is equal to 0.5 असं घ्यायचे. Now we are tossing 6 times, that means 6 tosses. So here n means number of trials is equal to 6. Therefore by binomial distribution we have to find probability of R success, which is equal to NCR P raised to R Q raised to n minus R. हे binomial distribution चा फॉर्म्युला आहे. We have to find the probability of getting 4 heads. That means probability of 4 heads. That means we have to find P of 4. आणि ही P of 4 ची किंमत काढत असताना आपण R is equal to 4 घ्यायचे. हा जो फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युल्यामध्ये R is equal to 4 ठेवायचं. P of R, n ची व्हॅल्यू आहे 6 C R means 4, P this is 0.5 raised to R means 4, त्यानंतर Q म्हणजे 0.5 आहे raised to n minus R म्हणजेच 6 minus 4. So therefore we get P of R is equal to NCR, that means 6C4 0.5 raised to 4, 0.5 raised to 6 minus 4 is 2, 0.5 raised to 2. Now using calculator या पद्धतीनं इनपुट द्यायचे 6C4 फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये, सेकंड ब्रॅकेट 0.5 raised to 4 and third bracket 0.5 raised to 2. So in this way using calculator, हे कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्यानं याचं उत्तर शोधायचे which is equal to 0.2343. So this is value of P of 4. So this is required answer of given problem. See this next similar type of example of tossing a coin. What is asked? If 10 fair coins are tossed, what is the probability of that there are exactly 3 heads? That means what? He tossing of coins experiment असेल in a single trial we have to take P is equal to 0.5 and Q is equal to 0.5. P is probability of getting head असते आणि getting tail असते. Q is equal to 0.5. So this is fixed for tossing of coin. Now n is a number of trials. How many coins are tossed? किती coin toss केले? 10. So we take n is equal to 10 here. So n value is 10. Therefore this is binomial distribution. Probability of R success is equal to NCR P raised to R Q raised to n minus R. What is asked? काय विचार आपल्याला? Probability that exactly 3. That means we have to find the probability of exactly 3. Exactly 3 means we have to find P of 3. Exactly 3 म्हणजे P of 3 ची किंमत शोधायची. P of 3 म्हणजे काय? तर R ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 3 घ्यायची. या फॉर्म्युल्यामध्ये फुट R is equal to 3. n किती आहे? 10. 10C3. P means this 0.5 raised to R means 3. 0.5 raised to n minus R means 7. That means 10 minus 3. So simplify this. Therefore P of 3 is equal to
10C3 0.5 raised to 3 आणि 0.5 raised to 7. दिस इज 10 minus 3 is 7. नेक्स्ट पुढे युझिंग कॅल्क्युलेटर या पद्धतीनं कॅल्क्युलेटरमध्ये टाईप करायचे 10C3 इन फर्स्ट ब्रॅकेट, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये 0.5 रेस टू 3, थर्डमध्ये 0.5 रेस टू 7 अँड युझिंग कॅल्क्युलेटर फाइंड इट्स व्हॅल्यू. therefore we get P of 3 is equal to 0.1171. So this is required probability. See this next example of binomial distribution. What is asked? काय विचारलं पाहिजे? Find the probability that a pen manufactured by a company will be defective is 1/10. A pen means on in a single trial. A pen means in single trial. This is P which is equal to 1/10 means 0.1. Now P plus Q is equal to 1. Therefore Q is equal to 1 minus P which is equal to 1 minus 0.1, that is Q is equal to 0.9. So this is value of Q and this is P is equal to 0.1. If 12 such pens are manufactured, let me start here. N means number of trials. We take N is equal to 12. Now therefore by using binomial distribution, this is formula to find binomial distribution. P of R, probability of R success, is equal to NCR P raised to R Q raised to N minus R. Now first we have to find here probability that find probability that exactly 2 R2 will be defective. That means we have to find probability of, या ठिकाणी आपल्याला काय शोधायचे, probability of exactly 2. एक्झॅक्टली 2 म्हणजे काय, तर P of 2. मग P of 2 ची किंमत काढत असताना R ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 2 घ्यायची. R is equal to 2 in this formula. N is fixed. N is 12. 12C2. Next NCR P means here 0.1. 0.1 raised to 2. P raised to R. Q is here 0.9. That means this is 0.9 raised to N minus R. N means 12. N is value is 12. So we simplify this here, which is equal to 12C to 0.1, 0.9 raised to 12 minus 10 is 10. So using calculator, आता हे कॅल्क्युलेटर मध्ये या पद्धतीने टाइप करायचे 12C2 0.1 0.1 raised to 2. Here this is 0.1 to square, त्याच्यानंतर 0.9 raised to 10. So we get here 0.2301. If you using calculator, find its value, which is equal to 0.2301. So this is value of P of 2. That means probability of exactly 2. Similarly, we solve the second bit. या ठिकाणी काय शोधायचं आहे, ते at least 2. Probability that at least 2. That means like this, probability of at least 2. आता हे ॲटलिस्ट 2 ची प्रॉबिलिटी काढत असताना या पद्धतीने काढायचे 1 मायनस स्क्वेअर ब्रॅकेट P of 0 प्लस P of 1. जर ॲटलिस्ट 2 म्हटलं असेल तर हे 1 मायनस P of 1 पर्यंत घ्यायचे. नाव P of 0 म्हणजे काय, तर R ची व्हॅल्यू 0 घ्यायची. इथं P of 1 म्हणजे R ची व्हॅल्यू 1 घ्यायची, विच इज इक्वल टू 1 मायनस इनटू ब्रॅकेट P of 0. इथं R ची व्हॅल्यू, R जो आहे इन दिस फॉर्म्युला R is equal to 0. So N is fixed, that is 12C0. P is 0.1 raised to 0. This is 0.9, the value of Q, that is 0.9. N minus R means 12 minus 0 plus आता P of 1, 12
C1 आरची व्हॅल्यू फक्त काय करायची 1 ठेवायची 0.1 रेस टू 1 0.9 रेस टू 12 मायनस 1. If we simplify this will be like this. पुढे जाऊन सिम्प्लिफाय करा 12C0. This is 0.1 raised to 0 means this is 1 or you may keep this as it is 0. आहे तसंच ठेवा. कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने त्याची किंमत किती ते पहा 12C1 0.1 0.9 raised to 12 minus 1 means 11. आणि हे पूर्णपणे कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने काय करायचे शोधायचे. इथं सांगितल्याप्रमाणे याची किंमत कॅल्क्युलेटरवरती ठेवायची. सो विच इज इक्वल टू 1 मायनस हे कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने शोधलं त्याचं उत्तर येतं 0.2824 प्लस. सो युजिंग दिस सो आणि याचं पुढे जाऊन सबट्रॅक्शन करा कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने विच इज इक्वल टू 0.3411. वी सिम्प्लिफाय दिस फायनल आन्सर इज 0.3411. So this is probability of at least 2. So this is required probability. Next example of binomial distribution. आणखी एक example पहा. On an average 3 of 10 electric components in a packet are defective. That means what? In a single trial. Solution of this. हे कसं सोडायचं पहा. In a single trial P is a probability of success. काय म्हटले 3 of 10 that means 3 of 10 means this is 3 upon 10 means 0.3. आता ही probability of success P आहे ते एक्झाम्पलच्या सुरुवातीला दिलेली असते. सो P plus Q is equal to 1 याच्यावरून Q ची किंमत काढायची. Q is equal to 1 minus P means 1 minus 0.3 which is equal to 0.7. So we get Q is equal to 0.7 आणि ही P ची व्हॅल्यू आहे 0.3. नेक्स्ट पुढे काय म्हटले पहा. If four items are selected at random and tested, that means this four is a number of trial. Here n means number of trials. या n ची किंमत आहे n is equal to 4. and therefore by binomial distribution या ठिकाणी आपण binomial distributionचा वापर करून एक्झाम्पल सोडवणार. therefore this is formula probability of R success is equal to NCR P raised to R Q raised to n minus R. So it is asked पुढे काय विचारले what is the probability that means we have to find probability of what is the probability that not more than 1 म्हणजे काय त्याची probability शोधायची. probability of not more than 1 means P of 0 plus P of 1 एक पेक्षा जास्त नाही म्हणजे कुठपर्यंत 1 पर्यंत P of 0 plus P of 1 which is equal to P of 0 plus P of 1. आता P of 0 म्हणजे काय तर R ची किंमत 0 ठेवायची आणि P of 1 म्हणजे R ची किंमत 1 ठेवा. या फॉर्म्युल्यामध्ये binomial distribution therefore n is fixed. This is 4C0 P raised to P means 0.3 raised to 0 Q is 0.7 raised to n minus R n is 4 minus 0 plus similarly P of 1 काढत असताना तर R ची किंमत 1 ठेवायची तर 0 लिहिले त्याच्याऐवजी 1 लिहा 4C1 0.3 raised to 1 0.7 raised to 4 minus 1. Now if we simplify this 4C0 0.3 raised to 0 0.7 raised to 4 plus 4C1 0.3 raised to 1 that means 1 0.7 raised to this 4 minus 1. This 4 minus 1 is 3 4 minus 0 is 4. So which is equal to आता हे कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने काय करायचे सोडवायचे या पद्धतीने 4C0 0.3 raised to 0 this value is 1 into 1 हे
पॉवर 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 घ्यायची. 1 0.7 रेस टू 4 प्लस या ठिकाणी 4c1 नेक्स्ट ब्रॅकेटमध्ये 0.3 थर्ड ब्रॅकेट म्हणजे 0.7 रेस टू 3. सो यूज कॅल्क्युलेटर अँड फाइंड इट्स व्हॅल्यू. सो वी गेट हिअर याची किंमत येते 0.2401 प्लस नेक्स्ट पी ऑफ 1 ची व्हॅल्यू येते 0.4116. इफ यू ॲड दिस then we get 0.6517. So this is required probability of not more than 1. So this is required answer. So this next example of Poisson distribution. Poisson distribution चं हे एक्झाम्पल बघा. What is asked if 2%, आता probability किंवा पर्सेंटेज दिला असेल तर ती पी ची व्हॅल्यू घ्यायची. 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मॅन्युफॅक्चर बाय कंपनी आर डिफेक्टिव्ह. हे 2% दिलेलं आहे. सो हिअर वी टेक पी. पी इज इक्वल टू 2%. 2% म्हणजे काय तर 2/100 विच इज इक्वल टू 0.02. फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट इन अ सॅम्पल ऑफ 100 bulb. So here and value of n is here 100. N is equal to 100. So this is very large. Number of trials are very large and this probability of P success is very small. या केसमध्ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनच्या ऐवजी पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन वापरायचं. व्हेन दिस पी इज व्हेरी स्मॉल. व्हेरी स्मॉल म्हणजे काय 0.0 समथिंग असेल तर त्याला व्हेरी स्मॉल म्हणायचं. दिस एन व्हॅल्यू इज लार्ज. Therefore, by using Poisson distribution, so Poisson distribution is P of R, probability of R सक्सेस काढण्यासाठीचा Poisson distribution चा फॉर्म्युला आहे m raised to r e raised to minus m upon r factorial. So what is m? Where how to find value of m? M is equal to np. So n means here 100 आणि पी म्हणजे काय तर probability of success 0.02. So which is equal to 2. So this is value of m. So next, आता हे नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण याची व्हॅल्यू काढणार. फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट 3 आर डिफेक्टिव्ह. म्हणजे आपल्याला प्रोबॅबिलिटी ऑफ 3 शोधायची. फर्स्ट स्टेप मध्ये काय प्रोबॅबिलिटी ऑफ 3 आर डिफेक्टिव्ह. 3 आर डिफेक्टिव्ह म्हणजे कोणाची किंमत काढायची? पी ऑफ 3 ची किंमत काढायची. आता पी ऑफ 3 ची किंमत काढत असताना आर ची व्हॅल्यू 3 ठेवायची. या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट व्हॅल्यू आर इज इक्वल टू 3. इन्स्टेड ऑफ दिस आर पुट 3 आणि एम ची व्हॅल्यू फिक्स आहे विच इज इक्वल टू 2. सो दिस विल बी लाईक दिस विच इज इक्वल टू एम रेस टू आर. एम रेस टू आर मीन्स 2 रेस टू 3. e raised to minus m means into e raised to minus 2 upon r factorial means 3 factorial. आणि कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने याची किंमत काढायची. याची किंमत काढत असताना या पद्धतीनं 2 रेस टू 3 दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये e रेस टू मायनस 2 डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल. यूज कॅल्क्युलेटर या पद्धतीनं त्याला इनपुट द्यायचे. सो वी गेट पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.1803. We can use calculator to find this value. याची किंमत काढण्यासाठी कॅल्क्युलेटरचा वापर करायचा. नेक्स्ट, व्हॉट इज आस्क्ड? प्रोबॅबिलिटी दॅट ॲट लिस्ट 2 आर डिफेक्टिव्ह. प्रोबॅबिलिटी दॅट ॲट लिस्ट 2. ॲट लिस्ट 2 म्हणजे काय? तर या पद्धतीनं प्रोबॅबिलिटी ऑफ ॲट लिस्ट 2 विचारला असेल तर 1 मायनस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 इथपर्यंत घ्यायचे. जर ॲटलिस्ट 2 म्हटलं असेल तर 1 मायनस या ब्रॅकेटमध्ये पी ऑफ 0 प्लस 1 पर्यंत घ्या. सो पी ऑफ 0 म्हणजे काय तर आर ची व्हॅल्यू 0 ठेवायची. पी ऑफ 1 म्हणजे काय? पुट आर इज इक्वल टू 1. हा जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये एकदा 0 ठेवायचे आणि एकदा 1 ठेवायचे. सो विच इज इक्वल टू 1 मायनस इन टू ब्रॅकेट, हे ब्रॅकेट द्यायला विसरू नका, R0. So m raised to
m means 2. So this will be like this. 2 raised to 0 e raised to minus 2 upon 0 factorial plus नंतर r इज इक्वल टू 1 ठेवा, जिथे r आहे त्याच्याऐवजी 1 ठेवा, m ची व्हॅल्यू फिक्स आहे. सो दिस विल बी 2 रेस टू 1 e रेस टू मायनस 2 अपॉन 1 फॅक्टोरियल. सो यूज कॅल्क्युलेटर. परत एकदा याची किंमत काढत असताना हे 2 रेस टू 0 आहे त्याची किंमत 1 असते, हे 0 फॅक्टोरियल त्याची किंमत 1 असते, त्याच्यामुळे फक्त इथं e रेस टू मायनस 2 ची किंमत काढायची कॅल्क्युलेटरचा वापर करून. इथं किंमत काढत असताना या पद्धतीने काढा, ब्रॅकेटमध्ये 2 e रेस टू मायनस 2 डिवाइड बाय 1 फॅक्टोरियल. सो युझिंग कॅल्क्युलेटर वी कॅन फाइंड इट्स व्हॅल्यू. त्याची किंमत शोधता येते कॅल्क्युलेटरच्या ह्यानं, विच इज इक्वल टू 0.1353. ही पी ऑफ झिरोची व्हॅल्यू येते प्लस याची किंमत म्हणजे पी ऑफ 1ची विच इज इक्वल टू 0.2706 and simplify using calculator. That means you will get 0.5941. So this is required probability of given example. See this next example of Poisson distribution. What is asked if 5% इलेक्ट्रिक बल्ब्स. आता एक्झाम्पलच्या सुरुवातीला जे पर्सेंटेज दिलं असेल त्यालाच पी असं म्हणायचे, प्रॉबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस. पी इज 5%. तीच पी ची किंमत घ्यायची. 5% म्हणजेच काय, 5/100. दॅट मीन्स 0.05. मॅन्युफॅक्चर बाय कंपनी आर डिफेक्टिव्ह. यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन, म्हणजे पॉइसन डिस्ट्रीब्युशनचा वापर करून एक्झाम्पल सोडायचं आहे. फाइंड द प्रॉबॅबिलिटी दॅट इन अ सॅम्पल ऑफ 100 बल्ब्स, दिस इज 100, दिस इज व्हॅल्यू ऑफ एन. ही 100 म्हणजेच काय, एन ची किंमत आहे, नंबर ऑफ ट्रायल्स. आता हे एन आणि पी मिळाल्यानंतर त्याच्यावरून एम ची व्हॅल्यू काढायची. एम इज इक्वल टू एन पी विच इज इक्वल टू 100 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 5 ओनली. हे कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने तुम्ही शोधू शकता. एम इज इक्वल टू 5. देअरफॉर बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन. आता हे पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन वापरत असताना हे पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन कधी वापरतो आपण, वेन दिस प्रॉबॅबिलिटी पी इज व्हेरी स्मॉल. हे 0.0 असेल, दिस इज अ व्हेरी स्मॉल, अँड एन नंबर ऑफ ट्रायल्स दीज आर व्हेरी लार्ज. इन दिस केस पॉइसन डिस्ट्रीब्युशन प्रॉबॅबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, या केसमध्ये प्रॉबॅबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज गिव्हन बाय स्टार्ट फ्रॉम एम, एम रेस टू आर ई रेस टू मायनस एम अपॉन आर फॅक्टोरियल. Now this is formula. Now it is asked, काय विचारलंय, find the probability that in a sample of 100 bulbs none is defective. That means या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे, प्रॉबॅबिलिटी ऑफ नन शोधायची. प्रॉबॅबिलिटी ऑफ नन म्हणजे काय, तर पी ऑफ 0. पी ऑफ 0 ची किंमत शोधत असताना आर ची किंमत 0 ठेवायची. हा जो फॉर्म्युला आहे पी ऑफ आर चा, त्याच्यामध्ये आर ची किंमत 0 ठेवायची. Therefore P of R is equal to M. M means 5. 5 raised to R means 0. E raised to minus M means minus 5. E raised to M minus M means M ची व्हॅल्यू 5 आहे. E raised to minus 5 upon this is R factorial, that is 0 factorial. आता हे 5 raised to 0 आहे, त्याची किंमत 1 असते. इंडेक्स 0 असेल तर पॉवर व्हॅल्यू त्याची 1 असते. दिस 0 फॅक्टोरियल इज 1. सो देअरफॉर या ठिकाणी पी ऑफ 0 ची किंमत येते 1 इंटू ई रेस टू मायनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस 5. आणि हे जे ई रेस टू मायनस 5 आहे ते कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने शोधता येईल, किंवा एक्झाम्पलमध्ये पण त्याची किंमत दिली, विच इज इक्वल टू 0.07. सो दिस इज आन्सर ऑफ फर्स्ट. हे पहिल्याचं उत्तर असेल, पी ऑफ 0 is equal to 0.007. Next bit is a probability that 5 bulbs are defective. या ठिकाणी 5 bulb, that means P of 5 ची व्हॅल्यू काढायची. तर P of 5 म्हणजे काय, तर पुट R is equal to 5 in this formula. या फॉर्म्युल्यामध्ये आता R is equal to 5, that means M is a fix,
एमची व्हॅल्यू फिक्स आहे विच इज 5. एम रेस टू आर, आर मीन्स 5 रेस टू 5. ई रेस टू मायनस एम मीन्स ई रेस टू मायनस 5 अपॉन 5 फॅक्टोरियल. सो विच इज इक्वल टू 5 रेस टू 5. या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये ई रेस टू मायनस 5 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. तीच किंमत या ठिकाणी एक्झाम्पल सोडत असताना वापरायची 0.007 अपॉन 5 फॅक्टोरियल. आणि हे कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने याची किंमत काढायची. ती कशी काढायची पहा. इन ब्रॅकेट 5 रेस टू 5 या पद्धतीने कॅल्क्युलेटरची टाईप करा. मल्टिप्लाइड बाय 0.007 ब्रॅकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 5 फॅक्टोरियल. यूज कॅल्क्युलेटर टू फाइंड व्हॅल्यू इन दिस वे. या पद्धतीनं टाईप करा आणि त्याची किंमत शोधा. So we get here 0.1822. So this is value of P of 5. Probability that 5 bulbs are defective. See next one more example of Poisson distribution. What is example? If the probability of that an electric bulb is defective is 0.01. ही probability दिली आहे, P ची व्हॅल्यू दिली आहे 0.01. So here what is given? P is equal to 0.01. What is the probability that sample of 300, this 300, this is value of n, 300 which is value of n, this is number of trials, and we observe that या ठिकाणी 0.01 ही जी probability आहे, this is very small and trials are very large. आता P लार्ज व्हेरी स्मॉल असेल आणि N व्हेरी लार्ज असेल, देन वी यूज बाय युजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज अ केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट इज फॉर्म्युला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज इक्वल टू एम रेस टू आर ई रेस टू मायनस एम अपॉन आर फॅक्टोरियल. वेअर या ठिकाणी एम ची किंमत काढायची. तो फॉर्म्युला एम इज इक्वल टू एन पी. एन म्हणजे या ठिकाणी 300 इंटू पी इज अ प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज 0.01 विच इज इक्वल टू 3. सो दिस इज व्हॅल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू 3. सो नेक्स्ट व्हॉट इज आस्क्ड, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ सॅम्पल ऑफ 300 इलेक्ट्रिक मोटर्स विल कंटेन एक्झॅक्टली 5. ही एक्झॅक्टली 5 ची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला शोधायची. दॅट मीन्स वी हॅव टू फाइंड प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्झॅक्टली 5 विच इज इक्वल टू पी ऑफ 5. आणि ही पी ऑफ 5 ची किंमत काढत असताना आर ची व्हॅल्यू 5 घ्यायची. पुट आर इज इक्वल टू 5 इन दिस फॉर्म्युला या ठिकाणी. सो एम रेस टू आर, एम म्हणजे काय 3. सो 3 रेस टू 5 इंटू ई रेस टू minus m means minus 3 upon r factorial means 5 factorial. आणि ही व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने करायची. कॅल्क्युलेटर या पद्धतीने टाईप करा. 3 रेस टू 5 फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये, सेकंड ब्रॅकेट ई रेस टू मायनस 3 डिवायडेड बाय दिस लास्ट ब्रॅकेट 5 फॅक्टोरियल. यूज कॅल्क्युलेटर, टाईप इन दिस वे. या पद्धतीने टाईप करा, कॅल्क्युलेटरचा वापर करा. वी गेट व्हॅल्यू P of 5 is equal to 0.0992. This is required probability. See this next example of normal distribution. What is asked? The weight of 400 students. हे एक्झाम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचे आधीचे दोन पाहिले ते आपण पॉइसन आणि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, ते दोन्ही सारखे एकसारखे डिस्ट्रीब्युशन आहे. दिस इज डिफरंट, हे थोडंसं वेगळं आहे. द वेट ऑफ 400 स्टुडंट्स, हे जे 400 इनिशियल व्हॅल्यू दिलेली आहे, कॉल दिस एज अ पॉप्युलेशन, दॅट इज 4000. एन इज इक्वल टू 4000. टेक दिस व्हॅल्यू ॲज अ कॅपिटल एन. आर फाउंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड, म्हणजे या ठिकाणी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा वापर करायचा आहे. विथ मीन 50 kg अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन 5 kg. या दोन व्हॅल्यू प्रत्येक नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या एक्झाम्पलमध्ये असतील. मीन म्हणजे एम इज इक्वल टू 50 ही व्हॅल्यू दिलेली असतील
आणि स्टँडर्ड डेविएशन त्याला आपण सिग्मा या नोटेशन दाखवतो, विच इज इक्वल टू 5. हे प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये दिले असेल. आता हे जे एक्झाम्पल आहे त्या ठिकाणी नॉर्मल व्हेरिएट झेड वापरायचे. त्याचा फॉर्म्युला आहे एक्स मायनस एम अपॉन सिग्मा. वी हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला in case of normal distribution. Now we solve this first. What is asked? Find the number of students. Find the number of students. आता नंबर ऑफ स्टुडंट काढण्याआधी प्रॉबेबिलिटी काढायची आणि नंतर त्याला कॅपिटल एन मल्टिप्लाय करायचे. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट विथ वेट लेस दॅन 45. दॅट मीन्स वी हॅव टू फाइंड probability of weight less than 45. That means here take x is equal to 45. x equal to 45 घ्यायचं आणि याच्यावरून z ची किंमत काढायची. z is equal to x minus m upon sigma, which is equal to x means 45 minus m means 50 upon sigma is 5, which is equal to minus 5 upon 5, which is equal to minus 1. So we get value of z is equal to x. वेट लेस दॅन 45 त्याला x ला 45 म्हणा, त्याच्यावरून z ची किंमत काढा. z is equal to -1. नाउ टू फाइंड प्रोबॅबिलिटी वी हॅव टू ट्रेस दिस नॉर्मल कर्व. प्रोबॅबिलिटी काढण्यासाठी अशा पद्धतीचा नॉर्मल कर्व ट्रेस करायचा आहे. हिअर राईट हँड साईडला प्लस इन्फिनिटी असेल, लेफ्ट हँड साईडला मायनस इन्फिनिटी असेल. ही मिडल लाईन जी आहे या मिडल लाईन सिमेट्रिक असेल, त्याचं इक्वेशन आहे z इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला z इज इक्वल टू -1 ही लाईन ड्रॉ करायची. इथं जर z इज इक्वल टू 0 असेल तर z इज इक्वल टू -1 या z इज इक्वल टू 0च्या लेफ्ट साईडला असेल. सो दिस इज लाईन z इज इक्वल टू -1. नाउ वी हॅव टू फिक्स द रिजन. याच्यावरून आता रिजन फिक्स करायचं. तर वेट लेस दॅन 45 म्हणजे इथं z इज इक्वल टू -1 असताना x इज इक्वल टू 45 असं आहे. आता लेस दॅन 45 x लेस दॅन 45 म्हणजे या लाईनच्या इकडे लेफ्ट साईडला जावं लागेल. सो दिस इज अ शेडेड रिजन इज शोज अ प्रोबॅबिलिटी ऑफ वेट लेस दॅन 45. इथे लेस दॅन 45 म्हटलं असेल, हे x इक्वल टू 45 म्हणजे z इज इक्वल टू -1 ही लाईन आहे. लेस म्हटलं की या लाईनच्या लेफ्ट लाईनचे दिस कम्प्लीट शेडेड रिजन शोज द प्रोबॅबिलिटी. आता याची प्रोबॅबिलिटी काढायला असताना याचा एरिया काढायचा आपल्याला. सो देअरफॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ x लेस दॅन 45 इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ z लेस दॅन -1, विच इज इक्वल टू या रिजनचा एरिया काढत असताना दिस इज 0.5. हे 0 पासून मायनस इन्फिनिटी हाफ एरिया 0.5 असतो. 0 पासून इकडं प्लस इन्फिनिटी हा एरिया 0.5 असतो. आता एक्झाम्पलमध्ये जी व्हॅल्यू दिली a(1) ही 0 पासून -1 किंवा +1 पर्यंत असते. सो दिस एरिया इज a(1). हा नॉन शेडेड एरिया आहे, त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती a(1) आहे. 0 to -1 असेल किंवा +1 असेल, एरिया पॉझिटिव्ह असतो. 0 to -1 a(1) असतो. आता आपल्याला हा शेडेड रिजन काढण्यासाठी हा कम्प्लीट 0.5 आहे. हाफ हे 0 पासून मायनस इन्फिनिटी पर्यंत 0.5 आहे. याच्यातून फक्त हा नॉन शेड म्हणजे a(1) काय करायचा, मायनस करायचं. सो विच इज इक्वल टू 0.5 मायनस a(1). त्याची किंमत या ठिकाणी दिलेली असते 3413, विच इज इक्वल टू वी कॅन राईट इट्स व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0.1587. आता ही प्रोबॅबिलिटी आली, परंतु आपल्याला शोधायचे काय, नंबर ऑफ स्टुडंट्स. देअरफॉर number of students with weight less than 45 is equal to NP. N means this total population, that is 4000. This is 4000 into P is 0.1587. कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने याचा प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे, विच इज 634.8. हे पॉईंटमध्ये असेल तर ते कम्प्लीट इंटिजरमध्ये लिहा 635 बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ स्टुडंट्स. सो दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर. टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट between
45 and 65. आता या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ x is in between 45 and 60. Weight is in between 45 and 60. So आता x या ठिकाणी दोन व्हॅल्यू आहेत, कॉल्ड वन ॲज x1 अनदर ॲज x2. एका किमतीला x1 म्हणा, दुसऱ्याला x2 म्हणा. हे x1 वरून z1 ची व्हॅल्यू काढा. z1 is equal to x minus means 45 minus m means this is 50 upon 5 which is equal to -1. So this is z1 is equal to -1. Similarly, from this x2 find z2 which is equal to x. X means 60 minus m means 50 upon sigma is 5. So 60 minus 50 upon 2 that is 60 minus 50 10 upon 5 that is 2. So this is value of z2. आता हे z1 आणि z2 या दोन्ही लाईन्स काय करायच्या, या नॉर्मल कर्व मध्ये ट्रेस करायच्या. सो ट्रेस दिस कर्व, नॉर्मल कर्व. ही सेंटरची जी लाईन आहे, अबाउट दॅट दिस कर्व इज सिमेट्रिक. त्याचं इक्वेशन आहे z इज इक्वल टू 0. इकडं राईटला प्लस इन्फिनिटी असेल, लेफ्टला मायनस इन्फिनिटी असेल. आता हे जर z इज इक्वल टू 0 मिडलला असेल तर -1, z1 इज इक्वल टू -1 त्याच्या लेफ्ट साईडला असेल. दॅट मीन्स दिस लाईन विल रिप्रेझेंट z1 इज इक्वल टू -1. आता z2 इज इक्वल टू 2 इथं 0 असल्यामुळे त्याच्या राईटला असेल. दिस इज z2 इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट व्हॉट इज आस्क्ड, वी हॅव टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटी. दिस z1 इज इक्वल टू -1 म्हणजेच काय, तर x1 इज इक्वल टू 45. z2 इज इक्वल टू 2 म्हणजेच काय, तर x2 इज इक्वल टू 60. हिअर probability of 45 less than x less than 60 is equal to probability of z is in between -1 and 2. Between 45 and 60 म्हणजे काय, तर एरिया इज इन बिटवीन दिस टू लाईन्स. z1 इज इक्वल टू -1 आणि 2 या दोन लाईन मधला एरिया म्हणजे बिटवीन 45 आणि 60 असेल. म्हणजे या ठिकाणचा शेडेड रिजन काय असेल, दिस विल बी द शेडेड रिजन. आता या रिजनचा एरिया म्हणजेच काय असते, प्रोबॅबिलिटी असते. सो विच इज इक्वल टू हा दिस इज 0 to -1. 0 to -1 म्हणजेच काय, तर ए ऑफ 1 आहेत. अँड दिस इज 0 to 2 म्हणजेच ए ऑफ 2. दिस इज ए ऑफ 1 अँड ए ऑफ 2. हा एरिया काढायचा म्हणजे काय, तर या दोन एरियाची फर्स्ट अँड सेकंड या दोन एरियांची काय करायची, ॲडिशन करायची. पहिला एरिया म्हणजे काय, 0 to -1 त्यालाच आपण ए ऑफ 1 असं म्हणतो. दुसरा एरिया म्हणजे 0 to 2 त्यालाच ए ऑफ 2 असं म्हणतो. विच इज इक्वल टू ए ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2. आणि हे ए ऑफ 1 आणि ए ऑफ 2 त्याची व्हॅल्यू या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये दिली असते. दिस इज 0.3413 प्लस ए ऑफ 2 विच इज 0.4772 आणि याची ॲडिशन केल्यानंतर येईल 0.8185. ही झाली प्रॉबॅबिलिटी. परंतु आपल्याला नंबर ऑफ स्टुडंट शोधायचे. देअरफॉर नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग वेट बिटवीन this 45 and 60 kg 45 and 60 kg is equal to NP. सिम्पली ही जी प्रॉबॅबिलिटी काढलेली आपण त्याला कॅपिटल एल म्हणजे 4000 न काय करायचं, त्याला मल्टिप्लाय करायचे विच इज 4000 इंटू 0.8185 अँड टेक प्रोडक्ट युजिंग कॅल्क्युलेटर विच इज 3274. सो दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर. सी दिस नेक्स्ट वन मोर एक्झाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा आणखी एक एक्झाम्पल पहा. व्हॉट इज आस्क्ड इन अ सॅम्पल ऑफ 1000 केसेस. नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या एक्झाम्पलमध्ये सुरुवातीला जी व्हॅल्यू दिली असेल टोटल पॉप्युलेशनची, कॉल दिस इज कॅपिटल एन. हे जे 1000 आहे, लेट कॅपिटल एन इज इक्वल टू 1000. आणि नंतर सुरुवातीला आणखी त्याचे मीन आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन दिले असतात. मीन इज 14 and standard deviation is 2.5.
Therefore, we write here mean is equal to 14 and standard deviation we denote by sigma, which is 2.5. Now, assuming the normal distribution to be normal, म्हणजे normal distribution च्या मेथडने सोडवायचे. Find how many students score above 18. Therefore, by normal distribution, we take normal variate as या नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन साठी आपण z इज इक्वल टू हा नॉर्मल व्हेरिएट घेत फॉर्म्युला आहे z इज इक्वल टू x मायनस m अपॉन सिग्मा विच इज इक्वल टू x मायनस m m म्हणजे 14 अपॉन सिग्मा म्हणजे 2.5. दिस इज व्हॅल्यू ऑफ z. नाउ फर्स्ट बीट हाऊ मेनी स्टुडंट स्कोर अबव 18. आता हे हाऊ मेनी काढण्याच्या आधी त्याची प्रोबॅबिलिटी शोधावी लागते. प्रोबॅबिलिटी ऑफ स्टुडंट स्कोर अबव 18. प्रोबॅबिलिटी स्कोर अबव 18 इज इक्वल टू, आता हे काढत असताना एक्सची व्हॅल्यू 18 घ्या. ह्या एक्सच्या 18 वाजून हे झेडची किंमत काढायची. झेड इज इक्वल टू इथे एक्सची व्हॅल्यू 18 ठेवायची. 18 मायनस 14 अपॉन 2.5 विच इज इक्वल टू 1.6. दिस इज व्हॅल्यू ऑफ झेड इज इक्वल टू 1.6. आता त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप वी हॅव टू ट्रेस दिस नॉर्मल कर्व. या पद्धतीनं हा नॉर्मल कर्व काय करायचा, ट्रेस करायचा. हिअर इट इज प्लस इन्फिनिटी, लेफ्टला या ठिकाणी मायनस इन्फिनिटी असेल. याची लाईन ऑफ सिमेट्री असेल मिडल लाईन. दिस इज झेड इज इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर आता ही जी लाईन आहे झेड इज इक्वल टू, या ठिकाणी आपल्याला झेडची किंमत मिळाली 1.6. नाउ दिस इज झेड इज इक्वल टू 0 आणि झेड इज इक्वल टू 1.6. ही 1.6 हे 0च्या या ठिकाणी राईटला असेल. सो दिस इज लाईन झेड इज इक्वल टू 1.6. नाउ झेड इज इक्वल टू 1.6 म्हणजे काय, तर एक्स इज इक्वल टू 18. सो व्हॉट वी हॅव टू फाइंड, काय शोधायचं आपल्याला, स्कोर अबव 18. आता अबव 18 म्हटलं तर या लाईनच्या राईट साईडचा रिजन येईल. Score is above 18, that means this will be the region. So this is shaded region represent the probability. आता हे सेंटरला 0 आहे. हे संपूर्ण हा एरिया असतो तो 0.5 म्हणजे 0 पासून इन्फिनिटी पर्यंतचा. त्याचप्रमाणे या 0 पासून मायनस इन्फिनिटीचा 0.5 असतो आणि टोटल एरिया हा 1 असतो. आपल्याला हा एवढा शेडेड रिजन शोधायचा आहे. आता हे 0 आहे, तर 0 पासून 1.6 हा एरिया जो आहे त्याला ए ऑफ 1.6 असं म्हणतात. दिस इज ए ऑफ 1.6. 0 टू 1.6 म्हणजेच काय, तर ए ऑफ 1.6. आणि ह्या ए ऑफ 1.6 ची किंमत एक्झाम्पलमध्ये दिलेली असते. तर आता हा शेडेड रिजन शोधायचा, ही एरिया शोधायचं म्हणजे काय, तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 18 इज इक्वल टू, हे 0 पासून इन्फिनिटी पर्यंत 0.5 आहे. या 0.5 मधून हे फक्त ए ऑफ 1.6 हा एरिया काय करायचा, सबट्रॅक्ट करायचा, म्हणजे आपल्याला हा शेडेड रिजन मिळेल. म्हणजे 0.5 मायनस ए ऑफ 1.6 विच इज इक्वल टू 0.5 मायनस ए ऑफ 1.6 जे आहे ती या ठिकाणी किंमत दिलेली असते एक्झाम्पलमध्ये 0.442. यूज कॅल्क्युलेटर टू कॅल्क्युलेट, दिस विल बी 0.548. आता ही प्रोबॅबिलिटी झाली. आता हाऊ मेनी स्टुडंट आपल्याला शोधायचे. सो देअर फॉर नंबर ऑफ स्टुडंट स्कोर अबव 18 is equal to NP. N means this is a initial value, initial population, that is 1000 into P म्हणजे इथली probability of x greater than 18 which is 0.0548. आणि कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने याची किंमत काढायची 54.8. हे राऊंड अप करा which is equal to 55 students. So this is required answer. Next question. How many students score between 12 and 15? So we have to find probability of score between 12 and 15.
आता या ठिकाणी काय करायचं, एक्सच्या दोन किमती घ्यायच्या, एक्स इज इक्वल टू 12 आणि एक्स इज इक्वल टू 15. तर वन व्हॅल्यूला x1 म्हणा, दुसऱ्याला x2 म्हणा. हे x1 वरून z1 शोधायचं. या ठिकाणी किंमत ठेवायची x मायनस 14 म्हणजे 12 मायनस 14 अपॉन 2.5 विच इज इक्वल टू मायनस 0.8. दिस इज व्हॅल्यू ऑफ z1. सिमिलरली x2 फ्रॉम x2 या x2 वरून z2 ची किंमत काढायची. z2 इज x म्हणजे 15 मायनस 14 अपॉन 2.5. यूज कॅल्क्युलेटर which is equal to 0.4 z2. Now to find the next value, first of all trace this normal curve. हा नॉर्मल कर्व या ठिकाणी या पद्धतीने असा ट्रेस काढायचं पुढचं उत्तर काढण्यासाठी. जी मिडल लाईन असेल या मिडल लाईनला z इज इक्वल टू 0. दिस इज मिडल लाईन, z इज इक्वल टू 0. नाव ट्रेस, ही लाईन ट्रेस करायची. z इज इक्वल टू मायनस 0.8. आता हे मायनस 0.8 या 0च्या लेफ्ट साईडला असतील. सो दिस इज z1 इज इक्वल टू मायनस 0.8. z2 इज इक्वल टू 0.4 आहे. 0.4 या 0च्या इकडं राईट साईडला असेल. z2 इज इक्वल टू 0.4. z1 इज इक्वल टू मायनस 0.8 म्हणजेच काय, तर x1 इज इक्वल टू 12 आणि इथं x2 इज इक्वल टू काय येईल, विच इज इक्वल टू 15. नाव probability of score between, that is x is in between 12 and 15. म्हणजे x कुठं आहे, 12 आणि 15च्या मध्ये, म्हणजे z1 आणि z2 च्या म्हणजे या दोन लाईनच्या मध्ये कुठं आहे, x आहे. सो दिस विल बी द शेडेड रिजन बिटवीन x1 अँड x2, म्हणजे 12 आणि 15च्या मधला शेडेड रिजन असेल. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्रॉबॅबिलिटी. ही हा एरिया म्हणजेच काय असेल, प्रॉबॅबिलिटी असेल. आता हा एरिया कसा काढायचा, ह्या दोन एरियाची ॲडिशन करायची, फर्स्ट आणि सेकंड. हा फर्स्ट म्हणजे काय, तर 0 पासून मायनस 0.8चा म्हणजेच 0.8 असं म्हणतो आपण त्याला, ए ऑफ 0.8. 0 टू मायनस 0.8 इज ए ऑफ 0.8. हे मायनस असेल तरी प्लस घ्यायचे कारण एरिया पॉझिटिव्ह असतो आणि कर्व सिमेट्रिक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट हा सेकंड म्हणजे काय, तर 0 टू 0.4 म्हणजे त्याला ए ऑफ 0.4 असं म्हणतात. सो दिस इज प्रॉबॅबिलिटी इज सम ऑफ दिस टू रिजन. या दोन रिजनची काय असेल, बेरीज असेल, विच इज ए ऑफ 0.8 प्लस ए ऑफ 0.4 विच इज इक्वल टू, आणि ए ऑफ 0.8 ही व्हॅल्यू एक्झाम्पलमध्ये दिलेली असते, 0.2881 प्लस ए ऑफ 0.4 म्हणजे 0.1554. So this is value of a of 0.4. Add this, we get 0.4435. So this is probability of x score is in between 12 and 15. परंतु आपल्याला काय शोधायचे, नंबर ऑफ स्टुडंट शोधायचे. सो देअरफॉर नंबर ऑफ स्टुडंट्स is equal to NP. N is nothing but 1000 into P is this 0.4435 आणि याचं प्लॉट केल्यानंतर यूज कॅल्क्युलेटर, कॅल्क्युलेटरच्या सहाय्याने तुम्ही शोधू शकता. हे 0.5 असल्यामुळं एक ॲड करायच्यामध्ये दिस विल बी 4. सो these are the required number of students score between 12 and 15.